जो देश के प्रजातंत्र ने किसानों को जो बोला था कि मैं आके ये करूँगा वो करूँगा, तो आज हमें ये जुमला लगा। तो देश का किसानों को बर्बाद करने वाला, ये विनाश करने वाला ये 3 कानून क्यों लाए? तैयार करने वाले हम हैं, लेकिन प्राइस कौन तैयार करता है? सरकार तैयार करती है। ये देश का किसान सरकार को पूछ रहा है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री आपने हमारी एमएसपी 23 जनसी के लिए बनाई है। ਸਿੰਘੂ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਾਡਲ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। गलबात हिंदी च होएगी क्योंकि हिंदी जानते हैं। सर, आपका नाम और क्या कहना चाहेंगे? पर आपके जहां से हैं वहां से तो प्रधानमंत्री जी हैं, वो तो कहते हैं वहां पर बहुत विकास हुआ है। मैं विपिन पटेल बड़ौदा से हूं और गुजरात खेडूत समाज का मैं महामंत्री हूं और बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट खेडूत समाज का मैं प्रेसिडेंट हूं। आज विकास बहुत हुआ है। हमारे यहाँ रास्ता का और अलग अलग कुछ बताने के लिए कुछ मॉडल बनाए हुए हैं, लेकिन ये मॉडलों से प्रजातंत्र को क्या फायदा हुआ वो हमें क्या हाल है ये बताइए। गुजरात में किसानों की बात कर रहे हैं कि आज देश में हमें चाहते थे कि हमारे गुजरात का एक बंदा आज ये देश के बड़ा प्रधान बना, हमें सैल्यूट करना चाहिए। लेकिन हमारी जो आशाएं थी, हमारी जो अपेक्षाएं थी, और जो 13 में बिफोर इलेक्शन के पहले मोदी जी ने पूरे देश की जनता को जो सपने दिखाए थे और ये सपने सच हो जाते तो ये विश्व में देश हमारा 1 नंबर में आ जाता था। लेकिन बातों करने से किसी का पेट भरता नहीं है, पर हमें लगा कि कुछ हो जाएगा। तो देश की जनता ने, गुजरात की जनता ने 25 साल से उनका शासन है और यहाँ भी हुआ। तो जो 2013 में प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था, जो देश के प्रजातंत्र ने किसानों को जो बोला था कि मैं आके ये करूँगा वो करूँगा, तो आज हमें यह जुमला लग रहा है। और ये देश के किसानों का विकास, देश का विकास की बात हुई तो देश का किसानों को बर्बाद करने वाला, ये विनाश करने वाला ये 3 कानून क्यों लाए? अगर ये 3 कानून लाने से पहले उनको भी सोचना था, उनकी सरकार का भी सोचना था और सोचना चाहिए कि ये अपने किसानों को, जैसे छोटे मोटे व्यापारियों को, छोटे मोटे उद्योगकारों को अपनी जो चीज वस्तु बेचने के लिए एमआरपी के माध्यम से बेचने का उनका अधिकार है। तो हमारी जो प्रोडक्ट होती है तो वो प्रोडक्ट का माल तैयार, उनकी तैयार करने वाले हम हैं, लेकिन प्राइस कौन तैयार करता है? सरकार तैयार करती है। तो ये देश का किसान सरकार को पूछ रहा है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री आपने हमारी एमएसपी 23 जनसी के लिए बनाई है। तो ये 23 जनसी जो की एमएसपी बनाई हुई है, तो हम आपके पास हमारा जो माल है, हमारी प्रोडक्ट है, उनको परचेज करने के लिए हम आपको विनती करते हैं। गुजरात में किसानों की क्या स्थिति है? किसानों की स्थिति बेहतर नहीं, बेहाल हो जा रहे हैं, हो चुकी है। पर प्रधानमंत्री जी तो ये बहुत कुछ कह रहे हैं कि मेरे साथ मध्य प्रदेश के किसान हैं, गुजरात के किसान हैं, उड़ीसा से किसान हैं, लेकिन उनके अपने घर के किसान उनके साथ नहीं। ऐसा है कि आज देश में हमारा कम नसीब है कि हम कोई पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, और हमारा एक एक्सपीरियंस है कि हम 40 साल से उपरांत से हम ये किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, मजदूरों के साथ जुड़े हुए हैं। हमने जब कांग्रेस की सरकार थी
तो उनके टाइम में भी कानून थे, तो उनके सामने भी लड़ाई की, तो वो उस टाइम विपक्ष में थे, तो वो भी हमें सहयोग देके हमारे साथ जुड़े। और हमें जुड़ने के बाद हमें ऐसा लगा कि अभी हमारा उद्धार हो जाएगा, कोई हमें सहयोग देने वाला पार्टी। मोदी जी ने कुछ नहीं किया। यही बता रहा हूँ, जब उनकी पार्टी, जब किसान कांग्रेस वालों ने बोला कि ये भाजपा के प्रेरित किसान आंदोलन है, आज कम नसीबी है कि वो बीजेपी ऊपर है, आज वो लोग कांग्रेस वाले सत्ता में नहीं है, तो वो बोलते हैं कि आज कांग्रेस वाले उनको सहयोग दे रहे हैं। तो क्या है, गुजरात के मेरी बात करूंगा, दोनों पार्टियों के शासन का चक्कर में ये देश का किसान बर्बाद हो रहा है, वो सैंडविच हो रहा है। सरकार वो आए या वो आए, किसानों को लेना देना नहीं है, लेकिन 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 सिस्टम जो है ये किसानों को उनको उठाने की, वो सिस्टम चेंज करने की डिमांड है। आज सरकार बदलने से किसानों का उद्धार होने वाला नहीं है। गुजरात के किसानों के लिए कुछ किया? बातें बहुत की, लेकिन कुछ किया नहीं है। कारण तो वो जाने, हम तो डिमांड करते हैं। वो तो कहते हैं मेरे राज में किसान खुश बहुत हैं। आज ऐसा है कि मेरे 2 लड़के हो या 5 लड़के हो, मेरे लड़के वो दारू भी पीते हैं, जुगार भी खेलते हैं और मेरे घर को बर्बाद भी करते हैं, पर बेटा तो मेरा ही है। तो जब कोई पूछे कि बेटा तो क्या थोड़ा लाइन में चल गए, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। तो हमें ऐसा है कि भाई आज ये पूंजीपतियों के उसमें बंधे गए हैं, तो उसमें से आज नहीं तो कल छटकेंगे। लेकिन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो भी सरकार आएगी ना, तो एक काम उनके पास वो कराएगी। आपके प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के लिए कुछ नहीं किया? कुछ किया है, और किसानों के लिए जो करना चाहिए था वो नहीं किया है। तो ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਗਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿਟੀ, RSS ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਨਾਗਪੁਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਗਪੁਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆંકੜੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਪ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ MP ਦੇ UP ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਟੋਟਲ ਫਸਲ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਦੇ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜੀ MSP ਆ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਰਾਠਵਾੜੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, UP ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਆਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੰਨ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਲ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਕਮਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੂਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾਗਪੁਰ। ਤਾਂ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ? ਅਗਰ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਦੀ ਆਵਕ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਜਾਂ ਵਿਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਉਹ ਕਾਟਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸੋਇਆਬੀਨ ਆ, ਤੀਜੀ ਤੂਅਰ ਦੀ ਦਾਲ ਆ, ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਫਰੂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੰਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਵਾ, ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ।
ਜੇ ਉਹਦੀ 10000 ਦੀ ਲਾਗਤ ਅੱਜ 6000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, 4000 ਘਾਟੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਫਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲਊਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਖੇਤ ਦਾ ਸੰਤਰਾ 40000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 10000 ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ 6000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਲਟਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਬਿੱਲ? ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਆਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਾਹ ਚ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਕੋਲ, ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਈਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੋ। ਤੋਮਰ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਨੇਤਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਮਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ। ਤੋਮਰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ? 350 MP ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਦਲ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਚਲਾ ਲੈਣ। ਕੌਣ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੂ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਓ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਮਯਾਬ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀਵੀ ਤੱਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜੀ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ 50% ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੌਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਆ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 7-7 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਇਆ? ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਝ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੱਦ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੂਰਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿੱਦ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਲੰਬਾ ਰੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਜਗਬਾਣੀ TV, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ।